بلیٹن کا آغاز افسوسناک خبر سے کرتے ہیں۔ جھنگ کے علاقے ماڑی شاہ سخیرہ میں دریائے جہلم میں سیلفی لیتے ہوئے 3 دوست گہرے پانی میں ڈوب گئے۔ مقامی افراد اور ریسکیو ٹیموں نے ایک لاش نکال لی، دیگر کی تلاش جاری ہے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں نیو کے نمائندے صفدر وسیم سے۔ جی صفدر، بتائیے گا ریسکیو کارروائیوں سے متعلق۔ جی بالکل، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ جو ہے جھنگ میں ماڑی شاہ سخیرہ کے مقام پر پیش آیا ہے، جہاں دریائے جہلم کے قریب 3 دوست جو ہے وہ سیلفیاں بنا رہے تھے کہ اچانک دریا میں گرنے سے گہرے پانی میں چلے گئے، جس کی وجہ سے جو ہے تینوں ڈوب گئے۔ اور ڈوبنے والوں میں عبدالوہاب، تیمور اور عمر شامل ہیں، جن کی عمریں جو ہے وہ 12 سے 16 سال جو ہے ان کے درمیان بتائی جا رہی ہے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی جو ہے مقامی لوگ اور ریسکیو کی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی، جنہوں نے ڈوبنے والوں کی تلاش کے لیے جو ہے آپریشن شروع کر دیا۔ ریسکیو نے آپریشن کرتے ہوئے ایک ڈیڈ باڈی کو جو ہے وہ نکال لیا اور لوائے کنگ کے حوالے کر دیا ہے، جبکہ دیگر کی تلاش جو ہے وہ جاری ہے۔ ڈی پی جھنگ ملک طارق محبوب بھی جو ہے وہ کنواں پر پہنچ گئے اور ریسکیو آپریشن کا جو ہے وہ جائزہ لیا گیا ہے۔ ڈی پی نے افسران کو ریسکیو کے ساتھ جو ہے مکمل تعاون کی ہدایت بھی جاری کی اور ریسکیو آپریشن کو جو ہے مزید وسیع اور تیز کرنے کے احکامات جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں۔ ڈوبنے والے تینوں نوجوانوں کا تعلق جو ہے وہ ضلع خوشاب کے علاقہ برہانے والا سے جو ہے بتایا گیا ہے، جو کہ جھنگ میں ماڑی شاہ سخیرہ دریائے جہلم پر جو ہے سیلفی بنانے کے لیے اور انجوائے کرنے کے لیے جو آئے ہوئے تھے کہ اسی دوران جو ہے وہ ڈوبے ہیں۔ اور ریسکیو ذرائع کے مطابق جو ہے ڈوبنے والوں کو جو ہے جو دیگر جو ابھی تک جن کی تلاش نہیں مکمل ہو سکی وہ بھی جلد جو ہے ان کو تلاش کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے صفدر وسیم، آپ کا بہت شکریہ۔ کراچی کے علاقے منگو پیر میں فائرنگ سے ایک شخص جان بحق ہو گیا، لاش کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دوسری جانب کرنگی بلال کالونی میں نامعلوم سے آنے والی گولی سے ایک خاتون زخمی ہو گئی ہے۔ اسی پر مزید بات کرتے ہیں نیو کے نمائندے محمد شہود سے۔ جی شہود، بتائے گا ان دونوں واقعات سے متعلق۔ جی بالکل، کراچی کا علاقہ ہے منگو پیر فاطمہ سٹی، جہاں پر یہ فائرنگ کا واقعہ پیش آیا۔ فائرنگ کی زد میں آ کر ایک شخص زخمی ہو گیا، جسے فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا۔ دوران علاج زخمی شخص جو ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب بلال کالونی سیکٹر D1 مدینہ مسجد کے قریب فائرنگ سے خاتون زخمی ہوئی ہے۔ زخمی خاتون کی شناخت اسما کے نام سے ہوئی ہے۔ زخمی خاتون کو طبی معائنے کے بعد گھر روانہ کر دیا گیا ہے، جس کے حوالے سے مزید تفتیش کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ جی تفتیش کا آغاز ہو چکا ہے۔ محمد شہود، شکریہ آپ کا۔ بلوچستان کے علاقے ہوشاب میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر دہشت گردوں کا حملہ۔ ISPR کے مطابق بہادری سے لڑتے ہوئے میجر ثاقب حسین اور نائک باقر علی شہید ہو گئے۔ دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز کی پیٹرول پارٹی پر گھات لگا کر حملہ کیا۔ سیکیورٹی فورسز بلوچستان کے امن کو سپتاز کرنے کی کوشش ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کچھ موسم کی۔ ملک بھر میں آج سے مانسون بارشوں کا آغاز۔ 8 جولائی تک مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ کالی گھٹائیں برسیں گی۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں اربن فلڈنگ کا الرٹ بھی جاری کر دیا گیا۔ خبردار ہوشیار، گزشتہ سال کی طرح پھر خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ موسم کا حال بتانے والوں نے بارشوں کی خبر دے دی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 8 جولائی تک ملک بھر میں کالی گھٹائیں چارج سنبھال لیں گی۔ بحیرہ عرب سے مرطوب ہوائیں ملک میں داخل ہو رہی ہیں۔ اس دوران اسلام آباد، راولپنڈی، مری گلیات، چکوال میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش اور یالہ باری کا بھی امکان ہے۔ پنڈی اور اسلام آباد میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ 5 سے 8 جولائی تک بارکھان، لسبیلا، DI خان، ملتان سمیت مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے۔ اسی طرح 7 اور 8 جولائی کو سکھر، جیکب آباد، ٹھٹا، عمرکوٹ، حیدرآباد میں گرج چمک کے ساتھ جھل تھل ایک ہونے کا خدشہ ہے۔ کشمیر، گلگت بلتستان کے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کے الرٹ کے بعد انتظامیہ نے ضروری اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ ادھر 6 سے 8 جولائی کو موسلادھار بارش سے DI خان والوں کو بھی چوکنا رہنا ہوگا۔ محکمہ موسمیات نے اس ریجن میں بھی سیلابی صورتحال کے خطرے سے آگاہ کیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کچھ سیاست کی۔ نون لیگ کی حکومت پاکستان کے مسائل پر جلد قابو پا لے گی۔ آنے والا وقت ہمارا ہے، اقتدار میں آ کر مہنگائی ختم کر دیں گے، نواز شریف نے ایکشن پلان بتا دیا۔ دبئی میں نون لیگ کی قیادت سے ملاقات میں الیکشن سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مریم نواز بھی ملاقات میں شریک ہوئیں۔ استقامت پاکستان پارٹی کے رہنماؤں نے بھی نواز شریف سے رابطہ کیا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دبئی میں ڈیرے، سیاسی صورتحال پر مشاورت کے لیے دھڑا دھڑ ملاقاتیں۔ مسلم لیگ نون UAE کے عہدیداروں سے ملاقات میں نواز شریف کا جلد پاکستان کے مسائل پر قابو پانے کے عزم کا اظہار۔ کہا آئندہ انتخابات میں کامیابی کے بعد مہنگائی کا خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ مشکلات کا مقابلہ کرنے پر کارکنوں کے جذبے اور ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ملاقات میں نواز شریف کی وطن واپسی، عام انتخابات اور نگران سیٹ اپ پر بھی غور کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف سے PP رہنماؤں کی ایک اور ملاقات آئندہ ہفتے متوقع ہے۔ استقامت پاکستان پارٹی کے رہنماؤں نے بھی نواز شریف سے رابطہ کیا، جس میں پنجاب کی سیاست پر گفتگو کی گئی ہے۔ نواز شریف 10 جولائی کو جدہ سے لندن روانہ ہوں گے۔ مریم نواز پاکستان واپس آئیں گی۔
चौधरी शुजात हुसैन की चौधरी परवेज इलाही को काफ लीग में वापस लाने की कोशिशें, कैंप जेल में एक दिन में 2 मुलाकातें। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में चौधरी शुजात ने एक बार फिर चौधरी परवेज इलाही से कहा कि वो पीटीआई छोड़कर दोबारा अपनी पुरानी जमात में आ जाएं। चौधरी परवेज इलाही ने अब तक पेशकश कबूल नहीं की। ज़राए का इस हवाले से बताना है कि परवेज इलाही वापस काफ लीग में आने को तैयार हैं, मगर मोनिस इलाही नहीं मान रहे। चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज इलाही को कहा कि मोनिस इलाही और अपने घर वालों को समझाएं, हम हमेशा इकट्ठे रहे और इसी में बेहतरी है। चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात से पहले परवेज इलाही के चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड की भी कैंप जेल आमद। डॉक्टर्स की टीम ने परवेज इलाही का तिबी मुआयना किया। बिलावल भुट्टो ने सानिया 9 मई को तारीख का स्याह बाब करार दे दिया। टोक्यो में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, एहतजाज के नाम पर फौजी तंसीबात पर हमलों की किसी को इजाज़त नहीं। हमने भी बहुत मुश्किलात देखी, मगर कभी रेड लाइन क्रॉस नहीं की। सही को सही, गलत को गलत कहना सबकी जिम्मेदारी है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं। पूरी दुनिया से इमदाद नहीं, तिजारत बहाल करेंगे। जापान से तिजारती ताल्लुकात का फ़रोग़ खारजा पॉलिसी का बुनियादी जुज़ है। आसफा भुट्टो भी बिलावल भुट्टो के हमरा थीं। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी जापान की जानिब से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का केक भी काटा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हेल्थ कार्ड पर दिल के ऑपरेशन बंद होने की खबरों की तरदीद। कहते हैं कि हेल्थ कार्ड पर दिल का इलाज बंद नहीं हो रहा, गलत इस्तेमाल रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में इलाज 100% मुफ्त, प्राइवेट अस्पतालों में 70% सहूलत मिलेगी। निगरान वज़ीर आला का अकबर चौक का दौरा, अंडरपास पर काम की रफ्तार का जायज़ा लिया। कलमा चौक अंडरपास पर पानी खड़ा होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। बिल्कुल हेल्थ कार्ड बंद नहीं हो रहे, बिल्कुल किसी गरीब का इलाज बंद नहीं हो रहा। हाँ, मिसयूज़ उसको बंद किया, जो मिसयूज़ हो रही थी उसको बंद किया, लेकिन उसके अलावा कोई चीज़ बंद नहीं कर रहे। उसमें हेल्थ कार्ड में ऐसी चीज़ जिससे किसी को फ़र्क पड़ेगा। हार्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 100% फ्री होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में 70% होगा, वो हेल्थ कार्ड से पे होगा। सिर्फ ये फ़र्क आया। शनाख्ती कार्ड पर कार्डी का इलाज बंद नहीं किया, आपका शनाख्ती कार्ड ही हेल्थ कार्ड है। वज़ीर इत्तलात आमिर मीर और वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। आमिर मीर ने कहा कि पिछले दौर में सेहत कार्ड पर माफिया बन गया था। डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि लोग सेहत कार्ड प्रोग्राम में बहुत घपले किए गए, लोग अरबपति हो गए। हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं, वाहिद मकसद आवाम की बेहतरी है। माफिया बनता गया कि ये लोग जो थे ऑपरेशन करवाने के लिए मोस्टली केसेस जो थे ये जाना शुरू हो गए प्राइवेट हॉस्पिटल में। आपका जो शनाख्ती कार्ड है वही आपका हेल्थ कार्ड बन गया है। इसके साथ हमने बहुत सारी इसमें बेहतरी करना चाहिए और इसको हरगिज़ हम ख़त्म नहीं कर रहे। लोगों ने इस कार्ड पे अरबपति बन गए। हमेशा दौलतमंद लोग गरीबों के लिए पे करते हैं हर मुआशरे में, और बीमार लोगों के लिए जो सेहतमंद लोग हैं वो पे करते हैं। यहाँ अक्रॉस द बोर्ड कर दिया गया है, जैसे इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सब इंटाइटल्ड हैं, हेल्थ कार्ड के जरिए अपनी फैमिली पूरी का इलाज करा लें। हमने एक पॉवर्टी की लकीर खींची कि जो गरीब हैं, वाकई गरीब हैं, और उनकी डेफिनेशन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अच्छा डाटा है हमारे पास, लेकिन इनकम्प्लीट डाटा है। पंजाब अपना डाटा बनाने जा रहा है, इस वक्त हम बना रहे हैं। IMF मुआहदा रोकने के लिए PTI ने दुनिया भर में लॉबिंग की। अमरीकी सेनेटर्स को पाकिस्तान के खिलाफ करने के लिए घिनौनी मुहिम चलाई गई। PTI मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में हर हद से गुजर गई। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है, IMF मुआहदे पर PTI में सफ़े मातम बेची है। जो IMF के साथ प्रोग्राम हुआ है, IMF के प्रोग्राम के बाद सबसे पहला जो असर पड़ेगा वो पाकिस्तान के रुपए की कदर मुस्तहकम होगी, और जो मुसलसल गिरावट हो रही थी रुपए की कदर में वो थमेगी, और इसके थमने से जो दरामदाती महंगाई हमारे मुल्क के अंदर आ रही थी उसका सिलसिला रुकेगा। और जब दरामदाती महंगाई रुकेगी तो यकीनन उससे बिजली और पेट्रोलियम के निर्खों में इजाफे की रफ्तार भी थमेगी, और ये सब चीज़ें फिर अगले चंद माह के अंदर महंगाई में कमी लाने का बायस बनेंगी। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो गैर मुल्की ज़र मुबादला है वो भी आने का दरवाज़ा खुलेगा, जिससे हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे, उससे हमारा जो रुपया है वो मज़ीद मुस्तहकम होगा। आइंदा 9 माह में मज़ीद $3 अरब के कर्जों की वसूली के बाद पाकिस्तान दुनिया में IMF से कर्ज लेने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन जाएगा। IMF के तहत सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले मुल्कों की तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान IMF से कर्ज लेने वाला चौथा बड़ा मुल्क बनने के करीब। 31 मार्च 2023 के अदाद-ओ-शुमार की फहरिस्त के मुताबिक पाकिस्तान का 5वां नंबर है। आइंदा 9 माह में मजीद $3 अरब वसूल करने के बाद पाकिस्तान फहरिस्त में चौथे नंबर पर आ जाएगा। फहरिस्त में अर्जेंटीना $46 अरब के कर्जों के साथ पहले, मिस्र $18 अरब के साथ दूसरे, यूक्रेन $12.2 अरब के साथ तीसरे, इक्वाडोर
और 8.2 अरब डॉलर के साथ चौथे, जबकि पाकिस्तान 7.4 अरब डॉलर के कर्जों के साथ 5वें नंबर पर मौजूद है। एशियाई ममालिक में IMF से कर्ज लेने वाले सबसे बड़े मुल्क का एजाज भी पाकिस्तान के पास है। दीगर ममालिक में श्रीलंका, नेपाल, उज्बेकिस्तान और मंगोलिया कर्जगिरी की दौड़ में पाकिस्तान से बहुत पीछे है। कर्जों के जाल से निकलने और मुआशी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान को अब मजबूत प्लान की जरूरत है। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का कहना है कि अवाम मजबूर नहीं थे, उनको बना दिया गया। मिडिल क्लास लोगों को गरीब बना दिया गया है। कराची प्रेस क्लब चौक पर मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का कहना था कि 20,000 लोगों को राशन देने का कहा तो 40,000 की रजिस्ट्रेशन आ गई। उनके लिए किससे बात करूं? 25,000 कमाने वाला 30,000 का बिल कहां से देगा? एक राशन के लिए 10,000 लोग खड़े हैं। लोगों की क्या हालत कर दी गई है। इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC ने कुरान पाक की बेहरमती के खिलाफ इज्तिमाई इक़दामात का मुतालबा कर दिया। जद्दा में OIC सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा की ज़ेर सदारत इजलास में इस्लामोफोबिया की रोकथाम समेत दीगर अमूर ज़ेर गौर आए। इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास सऊदी अरब की जानिब से बुलाया गया है। दूसरी तरफ कुरान पाक की बेहरमती के नफरत अंगेज़ वाक़े पर मुस्लिम उम्मा में गम व गुस्से की लहर। सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, तुर्की समेत मुस्लिम ममालिक में एहतजाजी मुजाहिरे। बगदाद में स्वीडन सफारत खाने के बाहर हज़ारों अफराद का एहतजाज। मुजाहिरीन ने स्वीडन के साथ सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि स्वीडन हुकूमत की सरपरस्ती में कुरान करीम जलाने की नापाक जिसारत हुई। इस्लामी ममालिक की जानिब से भी सरकारी सतह पर भरपूर रद्दअमल दिया जाना चाहिए। मगरबी इस्तेमारी ममालिक मुसलमानों को किसी किस्म की अहमियत देने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि मगरब का अपना निज़ाम बुरी तरह नाकाम हो चुका और अब वो इस्लाम की हकानियत तस्लीम करने को तैयार नहीं। मगरबी निज़ाम ने इंसानियत को जंगो चदल, खून खराबा, फहाशी और गुर्बत दी। इस्लामी ममालिक और पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि स्वीडन के वाक़े पर शदीद से शदीद तर रद्दअमल दें। सिराजुल हक का मजीद कहना है कि पहले मरहले में तमाम आलम इस्लाम से स्वीडन के सफ़ीरों को निकाला जाए। जमात इस्लामी वाक़े के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेगी। उधर कोयटा में भी दहशतगर्दों का शेरानी चेक पोस्ट पर हमला, 4 अहलकार शहीद हो गए। जाबी फायरिंग में एक हमलावर हलाक। पुलिस के मुताबिक हमले में पुलिस के 3 और FC का एक अहलकार जाम शहादत नोश कर गए। दूसरी जानब सिक्योरिटी फोर्सेस ने DI खान के इलाके कराची में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द जहन्नम वासिल कर दिए गए। ये दहशतगर्द 11 अप्रैल 2022 को कराची में हमले में 5 पुलिस कांस्टेबल की शहादत के वाक़े में मतलूब थे। CTD का एक्शन। मुल्तान से इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर गिरफ्तार। दहशतगर्द से बारूदी मवाद और दीगर सामान बरामद हुआ। कालादम तंजीम के अहम कमांडर को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया। रवां हफ्ते 479 कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 25 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए गए। आगे बढ़ेंगे। PIA का हजाज कराम को वतन वापस लाने का ऑपरेशन जारी। 4 परवाजें हजाज कराम को पाक सरजमीन पर लेकर उतरी हैं। पहली परवाज़ लाहौर, दूसरी कराची, तीसरी इस्लामाबाद और चौथी परवाज़ पेशावर में उतरी। हज की अदायगी के बाद हुज्जाज कराम की वापसी शुरू हो गई। आज पहली परवाज PK 760 329 हाजियों को लेकर लाहौर उतरी। कराची उतरने वाली दूसरी परवाज में 360 हुज्जाज कराम वापस आए। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने हुज्जाज का इस्तकबाल किया, इन्हें फूलों के हार पेश किए। कराची एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कामरान टेसूरी ने कहा, ईद पर कराची की सफाई सुथराई का इंतजाम जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। बहुत से इलाकों की सफाई नहीं हो सकी। गवर्नर ने कहा कि KL इलेक्ट्रिक को अवाम के 2 माह के बिल माफ कर देने चाहिए। बहुत सारी जगहों पे हमारा जो 1366 शिकायत सेल है, वहाँ लोगों ने शिकायत की है कि आज तीसरा दिन है, अलाइशें नहीं उठी हैं। उसके लिए ही मैंने कहा है CM साहब को कि वो हिदायत जारी करें अपने तमाम लोगों को कि जो अंदरूनी गलियां हैं उनमें से भी अलाइशें उठाई जाएं। अवाम को जिस कदर परेशानी है, मैं समझता हूँ साल में 2 महीने के लिए के इलेक्ट्रिक को ऐलान करना चाहिए कि तमाम ही सार्फिन के बिजली के बिल वो खुद बर्दाश्त करेगा। जद्दा से तीसरी परवाज 394 हुज्जाज को लेकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरी। वजीर मजहबी उमूर तला महमूद ने हुज्जाज का इस्तकबाल किया। PIA का बादशाह हज ऑपरेशन 2 अगस्त तक जारी रहेगा। एक दूसरे की मदद करना हर मुसलमान का बुनियादी फ़र्ज और मौका हज का हो तो मदद का ये जज्बा कई गुना बढ़ जाता है। इस साल हज के दौरान कई ऐसे मनाज़र देखने में आए जो देखने वालों के दिलों को छू गए। बुलेटिन में एक बार फिर खुश आमदीद। अब आपको बताएं कि कराची के इलाके लांढी में ओबाश अफराद का फैमिली पार्क पर हमला, हवाई फायरिंग और तोड़फोड़। पुलिस के मुताबिक मुसल्लह मुल्ज़िमान बलोच पाड़े के रिहायशी थे। मुसल्लह अफराद की फायरिंग करने की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। लांढी पुलिस फायरिंग करने वाले मुसल्लह अफराद को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। महंगाई ने कुर्बानी के जानवरों की तादाद में कमी कर दी। गुज़िश्ता बरस ईद कुर्बान पर 80 लाख जानवर कुर्बान किए गए,
جبکہ اس عید پر 63 لاکھ جانور قربان ہوئے۔ گزشتہ برس کی نسبت رواں برس 21.25% کم جانور قربان کیے گئے۔ قربانی نے ملک کی معیشت میں 376 ارب روپے کا حصہ ڈالا۔ رپورٹ کر رہے ہیں اشرف مہتاب۔ مہنگائی کے اس دور میں قربان کیے گئے جانوروں کی تعداد میں بڑی کمی۔ عید قربان پر قربان ہونے والے جانوروں کا جی ڈی پی میں حصہ 3% بنتا ہے۔ قربانی سے ملک کی معیشت میں 376 ارب روپے کا حصہ ڈالا گیا، جبکہ سال بھر ذبح ہونے والے جانور ملک کی جی ڈی پی میں 500 ارب روپے کا حصہ ڈالتے ہیں۔ پاکستان میں 21 کروڑ 20 لاکھ جانور پالے جا رہے ہیں۔ اس برس 63 لاکھ جانور قربان ہوئے۔ بڑے جانوروں کی تعداد 20 لاکھ سے زائد، جبکہ چھوٹے جانوروں کی تعداد 43 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے۔ قربانی کے علاوہ سارا سال ذبح ہونے والے جانوروں کا ملک کی جی ڈی پی میں حصہ 8% بنتا ہے، جبکہ قربانی پر ذبح ہونے والے جانوروں کا حصہ 3%۔ اس کے برعکس لائف سٹاک کا ملک کی جی ڈی پی میں حصہ 11% بتایا جاتا ہے۔ اشرف مہتاب، نیو نیوز، لاہور۔ شمالی علاقوں میں امن و امان کے ماحول میں ٹورزم انڈسٹری بھی بحال۔ عید قربان کی چھٹیوں میں خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان ملک بھر سے عوام کی توجہ کا سب سے بڑا مرکز۔ طویل عرصے بعد سیاحتی سرگرمیوں سے علاقے میں روزگار کو بھی فروغ ملا۔ عید کے دوران صرف 3 روز میں تقریباً 3 لاکھ افراد نے بالائی علاقوں کا رخ کیا۔ شمالی علاقہ جات کی سیر و تفریح اور اعداد و شمار پر دیکھیے یہ رپورٹ۔ پاکستان کرکٹ بورڈ میں مبینہ بے ضابطگیوں کا معاملہ۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کا ریکارڈ کی فراہمی سے گریزاں۔ وفاقی حکومت نے پاکستان کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کمیٹی دور کا تمام ریکارڈ دوبارہ مانگ لیا۔ اس سے قبل وزارت بین الصوبائی رابطہ یا دہانی خطوط 16 مئی 2, 13 اور 22 جون کو بھی لکھ چکی ہے۔ حکومت نے 2 بار یاد دہانی کے لیے پی سی بی چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر کو خط لکھ دیا۔ خط میں حکومت نے نجم سیٹھی دور میں کوچز سمیت کانٹریکٹ اور مستقل بنیادوں پر رکھے گئے تمام افراد کا ریکارڈ طلب کر لیا، جبکہ مینجمنٹ کمیٹی کے ممبران پر اٹھنے والے اخراجات کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں۔ حکومت پاکستان نے کرکٹ بورڈ کو تمام ریکارڈ 4 جولائی تک فراہم کرنے کا وقت دے دیا۔ نجم سیٹھی دور میں پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کی غیر ضروری اخراجات سے متعلق شکایات پر وفاقی حکومت نے ریکارڈ طلب کیا ہے۔ سری لنکا نے آئی سی سی ورلڈ کپ کوالیفائر میں زمبابوے کو 9 وکٹوں سے شکست دے کر رواں سال بھارت میں ہونے والے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پہلے کھیلتے ہوئے زمبابوے کی ٹیم صرف 165 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ زمبابوین کپتان سین ولیمز نے 56 رنز کی اننگز کھیلی۔ مہیش نے 4 بلے بازوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ جواب میں سری لنکن بیٹسمینوں نے شاندار کھیل پیش کیا اور 34ویں اوور میں 1 وکٹ کے نقصان پر ہدف پورا کر لیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ورلڈ کپ 2023 کے میچ کے باعث ہوٹلوں کے کرایوں میں کئی گنا اضافہ۔ غیر ملکی شائقین کو ہوٹلز کی بکنگ میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت میچ کے دوران ہوٹلز کے ڈیلکس کمرے کی قیمت 5,700 روپے سے بڑھ کر 72,000 روپے بھارتی تک پہنچ چکی ہے، جبکہ ایس جی ہائی وے پر واقع ہوٹل نے میچ کے روز کمرے کی بکنگ 8,000 سے بڑھا کر 90,000 زائد بھارتی روپے تک کر دی ہے۔ احمد آباد کے نریندر مودی کرکٹ اسٹیڈیم میں 1,25,000 سے زائد تماشائیوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے، تاہم ٹکٹوں کی بکنگ کے حوالے سے ابھی تک آئی سی سی کی جانب سے کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ ٹیسٹ چیمپئن آسٹریلیا نے ایشینز کے دوسرے میچ میں انگلینڈ کو 43 رن سے شکست دے دی۔ 371 رنز کا تعاقب کرتے ہوئے انگلینڈ کی ٹیم 327 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ انگلش ٹیم کے کپتان بین سٹوکس نے 155 رنز کی شاندار اننگز کھیلی، مگر ٹیم کو میچ جتوانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ان کے اننگز میں 9 چھکے اور 9 چوکے شامل تھے۔ آسٹریلین بالرز میں سے پیٹ کمنز، مچل سٹارک اور جوش ہیزلوڈ نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ 5 میچوں کی سیریز میں آسٹریلیا کو 2-0 کی برتری حاصل ہوئی۔ فرانس میں پولیس کے ہاتھوں نوجوان کی ہلاکت کے بعد مظاہروں میں شدت آ گئی۔ فرانسیسی حکومت کا آج سے 1 ہفتے کے لیے سوشل میڈیا بند کرنے پر غور۔ انتظامیہ کے مطابق سوشل میڈیا کا غلط استعمال روکنے کے لیے پابندی لگانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ امریکہ میں بھی پولیس کی جانب سے شہری کے ساتھ بدسلوکی کا واقعہ سامنے آ گیا۔ نیو یارک میں صدر جو بائیڈن کے قافلے کے لیے سڑک خالی کرائی جا رہی تھی۔ اس دوران ڈیلیوری بوائے سائیکل پر گزرا تو پولیس اہلکار نے حملہ کر دیا اور سائیکل کو گرا دیا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ لوگوں کی بڑی تعداد نے اس واقعے پر ناراضی کا اظہار کیا۔ چند روز قبل ہی فرانس میں بھی پولیس نے ڈیلیوری بوائے کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا، جس کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ سری لنکا اور تھائی لینڈ کے درمیان سفارتی تعلقات میں خرابی کی انوکھی وجہ سامنے آ گئی۔ سری لنکن حکومت نے 2 دہائیوں سے بدھا بندر میں رہنے والا ہاتھی تھائی لینڈ کو واپس دینے کا ارادہ کر دیا۔ مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مفادات اور نظریات کا ٹکراؤ خارجی تعلقات میں تنازعات کا سبب بنتا ہے، تاہم سری لنکا اور تھائی لینڈ کے تعلقات میں تناؤ کی انوکھی وجہ سامنے آ گئی۔ ہاتھی سے ناروا سلوک برتنے پر دونوں ممالک کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ تھائی لینڈ کے شاہی خاندان نے 2001 میں موتھو راجا نامی ہاتھی بطور تحفہ سری لنکن حکومت کو دیا، جسے سری لنکن حکومت نے مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے مندر کے حوالے کر دیا تھا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مندر میں ہاتھی کے ساتھ
मुबैना तौर पर बदसलूकी की जा रही थी, जिसकी वजह से दोनों ममालिक में सफारती ताल्लुकात भी खराब हो रहे थे। थाई हुकाम ने गुज़िश्ता साल तिब्बी इमदाद के लिए हाथी की वापसी का मुतालबा किया था, जिस पर मंदिर इंतजामिया ने हुकूमत के साथ मिलकर हाथी को हवाई जहाज के जरिए वापस थाईलैंड भेजने की तैयारी मुकम्मल कर ली। नाज़रीन, गूगल की मालिक कंपनी अल्फ़ाबेट ने बड़े गुब्बारों के जरिए इंटरनेट की फराहमी की कोशिश नाकाम होने के बाद लेज़र इंटरनेट टेक्नोलॉजी का मंसूबा शुरू कर दिया, जिसके तहत भारत के देही और दूर दराज इलाकों में इंटरनेट की सहूलत पहुंचाई जाएगी। नित नई टेक्नोलॉजी दुनिया में दस्तक देने लगी। अब केबल और ऑप्टिक फाइबर को भूल जाएं, क्योंकि इंटरनेट चलेगा लेजर के जरिए। अल्फाबेट ने भारतीय कंपनी एयरटेल के साथ तारा नामी प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया। ट्रैफिक सिग्नल्स की तरह दिखने वाले टर्मिनल्स लेजर का तबादला करेंगे और केबल के बगैर आस पास के इलाकों में वाईफाई के जरिए इंटरनेट सहूलत मुयसर होगी। ये मंसूबा ऑस्ट्रेलिया, कीनिया समेत अब तक 13 ममालिक में काम कर रहा है। इंटरनेट से महरूम लाखों भारतीय गाँव मंसूबे से मुस्तफीद होंगे और तेज तरीन इंटरनेट इस्तेमाल कर सकेंगे। मंसूबा शहरी इलाकों में बर्क रफ्तार इंटरनेट सर्विस फराहम करने में भी मदद करेगा। टेक्नोलॉजी के मैदान में भारत तेजी से तरक्की कर रहा है, जबकि पाकिस्तान को अभी तक 4G इंटरनेट तक रसाई हासिल है। दुनिया के सबसे पुराने अखबार की रोजाना की अशात लगभग 320 साल बाद बंद कर दी गई। ऑस्ट्रेलिया के अखबार वेनर ज़ैतून का प्रिंट एडिशन अब रोजाना की बुनियाद पर शाया नहीं किया जाएगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया के सबसे पुराने अखबार की इशात बंद। 320 साल पुराना अखबार अब रोजाना की बुनियाद पर शाया नहीं होगा। 1703 से शुरू होने वाले विनर ज़ैतून नामी अखबार ने फैसला माली मुश्किलात के बाइस किया। मीडिया के हवाले से नई हुकूमती पॉलिसी से अखबार को 1 करोड़ 80 लाख यूरोज का माली नुकसान हुआ, जबकि 63 अफराद को मुलाजमतों से भी फारिग किया गया। 30 जून को आखिरी प्रिंट एडिशन में इदारती टीम ने हुकूमत के नए कानून को अखबार बंद होने की वजह करार दिया। अखबार को ऑनलाइन शाया किया जा रहा है, लेकिन माहाना प्रिंट एडिशन की मंसूबा बंदी के हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। अप्रैल में अखबार की आम दिनों की इशात 20,000, जबकि हफ्तावार तातीलात के मौका पर 40,000 थी। 3 सदियों के दौरान ये अखबार सिर्फ दूसरी जंग अजीम के मौका पर 1939 में बंद हुआ, मगर 1945 में इसकी इशात दोबारा शुरू हो गई थी। अफ्रीकी मुल्क अलजायर में मुल्क बदरी के दौरान बस की खिड़की से छलांग लगाकर तारकीन वतन फरार हो गए। तारकीन वतन को मुल्क बदर करने के लिए ले जाया जा रहा था। इस दौरान उन्होंने खिड़की तोड़कर चलती बस से छलांगें लगाना शुरू कर दी और फरार हो गए। इस अजीब वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें तारकीन वतन ने फरार के लिए अनोखा तरीक़ाकार इख्तियार किया था। अलजायर इन ममालिक में शामिल है जो गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने वाले तारकीन वतन की बड़ी पैमाने पर मुल्क बदरी करता है। आगे बढ़ेंगे। जुगनी के खालिक और चिमटे की मुनफरिद धुन पर मस्त कर देने वाले सांस बिखेरने वाले मारूफ लोक गुलकार आलम लोहार को मद्दाहों से बचले 44 बरस बीत गए। लोक मौसीकी का शहंशाह गुलकार मोहम्मद आलम लोहार एक अहद का नाम। आलम लोहार को 2 सदियों का गुलकार भी कहा जाता है, जिसने बर्रे सगीर पाको हिंद में अपनी खूबसूरत आवाज की धाक बिठा रखी थी, जिसकी महक आज भी इस धरती की पहचान है। आलम लोहार को मलका बरतानिया की सिल्वर जुबली पर परफॉर्मेंस के लिए मदऊ किया गया, जो किसी भी फनकार के लिए एक एजाज की बात थी। आलम लोहार के बाद उनके सपूत मोहम्मद आरिफ लोहार ने उनके लोक विरसे को वहीं से शुरू किया, जहां से सिलसिला टूटा था। और दुनिया शाहिद है कि आरिफ लोहार ऐसा फोक गुलकार साबित हुआ जिसने आलम लोहार की जाननशीनी का हक अदा कर दिया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो, क्योंकि ये है पाकिस्तानियों की आवाज।